حکومت کو عوام کے لیے ریلیف کے بڑے بڑے دعوے واپس لینا پڑ گئے۔ IMF کی شرط پر قابل ٹیکس آمدن سے حد 12 لاکھ سالانہ سے پھر 6 لاکھ کر دی۔ ماہانہ 50,000 سے 1 لاکھ روپے تنخواہ پر 2.5% ٹیکس لگے گا۔ 1 سے 2 لاکھ ماہانہ تنخواہ والا 15,000 روپے سالانہ فکس ٹیکس دے گا۔ 36 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے پر 1,65,000 روپے فکس ٹیکس نافذ۔ 36 سے 60 لاکھ سالانہ تنخواہ والے کو 4.5 لاکھ ٹیکس دینا پڑے گا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد سالانہ تنخواہ پر 29 لاکھ روپے فکس ٹیکس نافذ۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز صاحبزادہ طارق محمود الحسن کے اعزاز میں مشرقی لندن میں عشائیہ کا اہتمام۔ مختلف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ طارق محمود الحسن نے کہا، عمران خان چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔ انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں سیمینار کا انعقاد۔ تقریب کے مہمان خصوصی برطانوی رکن پارلیمنٹ خالد محمود تھے۔ مقررین نے جنوبی ایشیائی ممالک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ جامعہ اسلامیہ غوثیہ کے محتمم اعلیٰ قاضی عبدالعزیز چشتی نے لیوٹن بارو کونسل کے ٹاؤن ہال میں استحکام پاکستان کے حوالے سے سیمینار کا انعقاد کیا۔ مقررین نے موجودہ سیاسی حالات کے تناظر میں ملک کے استحکام کے لیے ہر فرد، ادارے اور سیاسی جماعتوں کو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر جذبہ حب الوطنی کے تحت کام کرنے پر زور دیا۔ 8ویں بریڈ فورڈ لٹریچر فیسٹیول میں انٹرنیشنل مشاعرہ اور غزل کی رنگا رنگ محفل کا انعقاد۔ کونسلیٹ آف پاکستان مانچسٹر بریڈ فورڈ کے کونسل جنرل طارق وزیر اور ابرار حسین خان کے علاوہ شاعری سے شغف رکھنے والی خواتین اور حضرات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک ناروے فورم کے زیر اہتمام اوسلو میں استحکام پاکستان کانفرنس کا اہتمام۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں سمیت کمیونٹی رہنماؤں اور سفیر پاکستان ناروے بابر امین اور دیگر نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ داخلی معاملات ہوں یا خارجی مسائل، ملکی استحکام کے لیے مثبت اور تعمیری اقدامات کی ضرورت ہے۔ نیدرلینڈ کے شہر دی ہیگ میں سفارتخانہ پاکستان کی جانب سے ہنٹنگ رنگ بزنس کلب الفرڈ کے تعاون سے پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد۔ 100 کے قریب کاروباری افراد نے شرکت کی۔ کمرشل کونسلر راؤ رضوان الحق نے ڈچ کمپنیوں کے لیے پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں بتایا۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے بھارتی بلے باز وراٹ کوہلی کو ایک اور میدان میں پیچھے چھوڑ دیا۔ بابر اعظم T20 میں طویل ترین دورانیے تک نمبر 1 رہنے والے بلے باز بن گئے۔ T20 فارمیٹ میں بابر اعظم کی حکمرانی کو 1026 دن ہو گئے۔ کوہلی 1013 دن اور پیٹرسن 729 دن تک نمبر 1 بلے باز رہ چکے۔ جادوئی واقعات سے بھرپور ٹی وی سیریز دی لارڈ آف دی رنگز آف پاور کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب۔ ایڈونچر اور ایکشن سے بھرپور ٹی وی سیریز ستمبر میں دنیا بھر کے شائقین کے لیے پیش کر دی جائے گی۔ ٹی وی سیریز کا بیشتر حصہ نیوزی لینڈ میں فلمایا گیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی صاحبزادہ طارق محمود الحسن کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام مشرقی لندن میں کیا گیا، جس میں مختلف سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ طارق محمود الحسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان چاہتے تھے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائے۔ تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔
इशाइये का एहतमाम समाजी और सियासी शख्सियत जमील शाह की जानब से उनकी रहशगाह पर किया गया, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अपने खिताब में तारिक महमूद हसन ने कहा कि इमरान खान चाहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम की जाएं, इसलिए उनके दौरे हुकूमत में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पेशल शोबा बनाया गया था, जहाँ पर उनके तमाम मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाते थे। सैयद तारिक महमूद हसन का मजीद कहना था कि एक साजिश के तहत इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया गया, लेकिन आइंदा आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत के साथ दोबारा वापस इक़्तिदार में आएगी। ऐसा नहीं है। हमारा हम चूंकि मुहब्बत वतन लोग हैं, हमें पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से, रेमिटेंस की वजह से हमारा मुल्क चलता है। उसमें हम कोई कदगन नहीं लगाते कभी भी, और हमने कभी अपने दोस्तों को ये नहीं कहा कि वो फॉरेन रेमिटेंस ना बजवाएं। जो लोग हैं वो थोड़ी सी बजवा रहे हैं, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस का जो उनका दावा है वो गलत है। फॉरेन रेमिटेंस पहले से नीचे आई है, क्योंकि वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब नहीं होती तो फॉरेन रेमिटेंसेस लोग नहीं बजवाते। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो उसमें, ताकि जो मुंतखब हुकूमत आए उस पर लोग एतमाद करें, और फॉरेन रेमिटेंस ना सिर्फ $30 बिलियन बल्कि ये $100 बिलियन तक होनी चाहिए। तारिक महमूद हसन का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान में गैर मुस्तहकम हुकूमत है, इसलिए कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में ज़र मुबादला भेजने और सरमायाकारी करने से हिचकचा रहा है। ये यकीन कर लें, इस वक्त हमारे मुल्क के जो माशी हालात हैं वो बदतरीन हो चुके हैं। मुल्क के हालात इंतहाई बदतरीन है। उसकी वजह यह है कि जो दुनिया में इकोनॉमी जो है वो जुड़ी होती है आपकी हमेशा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। जब किसी मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहाँ पर आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि वहाँ की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर होगी, वहाँ के अदारे बेहतर काम करेंगे, वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस आएंगी या फॉरेन लोग आके अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के अहम ओहदेदार इमरान खलील ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में बसने वाले अब भी इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान जब भी कॉल देंगे वो इमरान खान के शाना बशाना खड़े होंगे। जी इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज अब भी उसी तरह खान साहब के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान की अवाम भी उसी तरह साथ खड़ी है। खान साहब की कॉल का इंतजार है। इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन आ गए पंजाब में, उस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। इंशाल्लाह इलेक्शन के फौरन बाद खान साहब कॉल देंगे और इंशाल्लाह ताला ओवरसीज पाकिस्तानी पहले की तरह उसी तरह निकलेंगे, और पाकिस्तान की अवाम इस इंतजार में बैठी है कि खान साहब कॉल दे, और इंशाल्लाह अब पूरे तरीके से तजर्बे के साथ हम पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तकरीब के मेजबान जमील शाह ने इस मौके पर कहा कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने गरीबों का जो हाल किया है वो सब देख रहे हैं। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और गरीब अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए हैं। सैयद तारिक महमूद हसन शाह साहब को इनवाइट किया था, आज स्पेशल गेस्ट हैं मेरे घर पे। तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त, जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो है ना कि जो चीज़ें की हैं, महंगाई की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वो सारा इधर हुआ। और शाह साहब को हमने यकीन दिलाया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पीटीआई के साथ हैं। सैयद मखदूम हुसैन शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ जो इस टाइम पे करंटली पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है खास तौर पे, और जो करंटली जो हमारी सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर हमें ब्रीफ किया। जो यहाँ के लोग जितने भी आए हुए थे उनको ब्रीफ किया और बताया कि हम किस तरफ जा रहे हैं, और हमने आज जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन और आइंदा आने वाली जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी काफ़ी तफसील से यहाँ पे जो है वो गुफ्तगू हुई है। तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, UK।